안녕하세요. 와이메커 여러분. 삼손 이야기 네 번째 시간입니다. One day, Samson went to Gaza, where he saw a prostitute. He went in to spend the night with her. The people of Gaza were told, Samson is here, so they surrounded the place and lay in wait for him all night at the city gate. They made no move during the night, saying, At dawn we will kill him. 삼손이 가사에 가서 거기서 한 기생을 보고 그에게 들어갔더니 가사 사람들에게 삼손이 왔다고 알려지매 그들이 곧 그를 애워싸고 밤새도록 성문에 매복하고 밤새도록 조용히 하며 이르길 새벽이 되거든 그를 죽이리라 하였더라. 자, 이 삼손이 이 기생, 소위 말하면 여기 창녀라고 나와 있어, 프로스티튜트. 그 창녀와 함께 밤을 지내게 됩니다. 자, 이것을 어떻게 우리가 생각해야 될지 한번 계속해서 이 뒷부분을 통해서 한번 알아보도록 하겠습니다. But Samson lay there only until the middle of the night. Then he got up and took hold of the doors of the city gate, together with the two posts, and tore them loose, bar and all. He lifted them to his shoulders and carried them to the top of the hill that faces Hebron. 삼손이 밤중까지 누워있다가 그 밤중에 일어나 성 문짝들과 두 문설주와 문빗장을 빼어가지고 그것을 모두 어깨에 메고 헤브론 앞산 꼭대기로 가니라. 자, 거기에서 언제까지? 이 밤 중간까지만 머물렀다라고 얘기하고 나오고 갑자기 일어나더니 이 문짝들을 떼기 시작합니다. 자, 문짝들을 떼고 한밤중에 소위 말하면 창녀의 집에서 나와서 행한 행동입니다. Sometime later, he fell in love with a woman in the valley of Sorek, whose name was Delilah. 자, 지금까지 이 딥나나 이 창녀에게는 그런 얘기가 없는데 갑자기 사랑에 빠졌다라고 이야기를 합니다. fell in love. 이게 바로 이제 어떤 장면인지 모르겠지만 일단 그 계곡에 사는 삼손이 소랫골짜기에 드릴라라고 하는 이름을 빠진 이름의 이 드릴라라고 하는 여자와 사랑에 빠지게 됩니다. The rulers of Palestine went to her and said, See if you can lure him into showing you the secret of his great strength and how we can overpower him so we may tie him up and subdue him. Each one of us will give you 1,100 shekels of silver. 이후에 삼손이 소래 골짜기에 들이라 이르면은 여인을 사랑하매 블레셋 사람들의 방백들이 그 여인에게로 올라가서 그에게 이르되 삼손을 꾀어서 무엇으로 말미암아 그 큰 힘이 생기는지 그리고 우리가 어떻게 하면 능히 그를 결박하여 굴복하게 할 수 있는지를 알아보라. 그리하면 우리가 각각 은 1,100개씩을 내게 주리라 하니. 자, 이제는 사랑에 빠진 여자에게 이 사람들이 거래를 해오게 됩니다. So Delilah said to Samson, Tell me the secret of your great strength and how you can be tied up and subdued. Samson answered her, If anyone ties me with 7 fresh bowstrings that have not been dried, I'll become as weak as any other man. 드릴라가 삼손에게 말하되 청하건대 당신의 큰 힘이 무엇으로 말미암아 생기며 어떻게 하면 능히 당신을 결박하여 굴복하게 할 수 있는지 내게 말하라니. 삼손이 그에게 이르되 만일 마르지 아니한 새 활줄 7으로 나를 결박하면 내가 약해져서 다른 사람과 같으리이다. 이 드릴라의 전략 우리는 이제 자세하게 여기에 나오지 않았지만 일단은 드릴라가 이 삼손이 어떻게 힘을 얻는지를 알고 싶어 하는 이 장면입니다. 그 목적이 결국 이 삼손을 제 이방 민족에게 블레셋 사람들에게 넘겨주려고 하는 목적이죠.
거기에 대해서 삼손은 다른 대답을 합니다. 그 위에 Then the rulers of Palestine brought her 7 fresh bowstrings that had not been dried, and she tied him with them. 블레셋 사람들의 방백이 마르지 아니한 새 활줄 7을 여인에게 가져오매 그가 그것으로 삼손을 결박하고. 여러분, 우리는 이제 이런 장면들을 상상할 수밖에 없습니다. 어떻게 그런 이렇게 삼손을 어떻게 그 결박했는지, 장난스럽게 결박했는지, 애교를 부리면서 결박했는지, 한번 맞는지 시험해 본다고 하면서 결박했는지. 그럼 일단은 한번 해봅니다. With man hidden in the room, she called him, Samson the Philistine upon you. But he snapped the bowstring as easily as a piece of string snaps when it comes close to the flame. So the secret of strength was not discovered. 이미 사람을 방 안에 매복시켰으므로 삼손에게 말하되 삼손이여 블레셋 사람들이 당신에게 들이닥쳤느니라 하니 삼손이 그 줄들을 끊기를 불탄 삼시를 끄름같이 하였고 그의 힘의 근원은 알아내지 못하니라. 중요한 거는 이 장면에서 드릴라가 삼손을 결박한 거는 아주 악의적인 계획이 있었다는 것을 알 수가 있습니다. 왜? 이 남자들을 이 방에 숨겨놓았고 실질적으로 삼손을 묶은 후에 삼손을 결박하여 데려가도록 한 장면들이 나와 있기 때문에 정확하게 이거는 삼손이 드릴라를 오해할 여지가 없이 드릴라는 자기를 해하려 하고 있다라는 것을 분명히 알고 알 수 있는 장면입니다. Then Delilah said to Samson, "You have made a fool of me. You lied to me. Come now, tell me how you can be tied." He said, "If anyone ties me securely with new ropes that have never been used, I will become as weak as any other man." 느릴라가 삼손에게 이르되 보라 당신이 나를 희롱하여 내게 거짓말을 하였도다. 청하건대 무엇으로 당신을 결박할 수 있는지를 이제는 내게 말하라니. 삼손이 그에게 이르되 만일 쓰지 아니한 새 밧줄들로 나를 결박하면 내가 약해져서 다른 사람과 같으리라 하니라. 자, 두 번째 이 드릴라가 또 요구합니다. 우리는 이 장면에서 삼손이 어떻게 이렇게 어리석을 수가 있을까? 한 번 속았는데 또 두 번째 또 속을까? 어, 거기에 대한 대답을 우리는 본문에서 또 찾아야 될까 생각합니다. 볼까요? So Delilah took new ropes and tied him with them. Then, with the man hidden in the room, she called to him, Samson, the Philistines are upon you. But he snapped the ropes of his arms as if they were threads. 드릴라가 새 밧줄을 가져다가 그것들로 그를 결박하고 그에게 이르되 삼손이여 블레셋 사람이 당신에게 들이닥쳤느니라 하니 삼손이 팔 위에 줄 끊기를 실을 끊음같이 하였고 그때도 사람이 방 안에 매복하였더라. 여러분 여기 삼손 Palestines are upon you. 자 지금 이게 어떤 장면이냐면 삼손 지금 갑자기 팔레스타인들이 들이닥쳤어. 자, 지난 시간에는 이 드릴라 방에 팔레스타인들이 있는 그 방에 있었고 원래 숨겨놨었고 이번에는 마치 예상하지 않았던 팔레스타인들이 온 것처럼 Samson, the Palestinians are upon you. 이렇게 이야기하는 장면을 볼 수가 있습니다. 이렇게 왠지 속보이는 모습 같지만 이것을 삼손은 어떻게 처리할까? Delilah then said to Samson, "All this time you have been making fool of me,
and lying to me. Tell me how you can be tied, he replied. If you weave the 7 braids of my head into the fabric on the loom and tighten it up with a pin, I will become as weak as any other man. So while he was sleeping, Delilah took the 7 braids of his head and wove them into the fabric. 들릴라가 삼손에게 이르되 당신이 이때까지 나를 희롱하여 내게 거짓말을 하였도다. 내가 무엇으로 당신을 결박할 수 있는지를 내게 말하라 하니 삼손이 그에게 이르되 그대가 만일 나의 머리털 7가닥을 벨틀에 날칠에 섞어 짜면 되리라 하는지라. And tied it with a pin. And again she called him Samson, the Philistines are upon you. He awoke from his sleep and pulled up the pin and the loom with the fabric. Then she said to him, How can you say I love you when you won't confide in me? This is the third time you have made a fool of me and haven't told me the secret of your great strength. 드릴라가 빠대로 그 머리털을 단단히 짜고 그에게 이르되 삼손이여 블레셋 사람들이 당신에게 들이닥쳤느니라 하니 삼손이 잠을 깨어 배틀의 바디와 날씨를 다 빼니라. 드릴라가 삼손에게 이르되 당신의 마음이 내게 있지 아니하면서 당신이 어찌 나를 사랑한다느냐. 당신이 이로써 3번이나 나를 희롱하고 당신의 큰 힘이 무엇으로 말미암아 생겼는지를 내게 말하지 아니하였도다. 다시 말해서 삼손이 3번 정도 이 드릴라에게 잘못된 정보를 줌으로 말미암아 이 드릴라의 마음을 3번 정도 확인할 수 있었던 기회가 있었던 것입니다. 아무리 어리석은 남자라도 이 여자에게 속을 수 있을까? 그랬기 때문에 삼손은 여자에게 많이 약한 남자이다. 정욕적인 남자이다. 이제 그런 이야기를 하게 되는 거죠. 자, 계속 보겠습니다. With such nagging, he prodded him day after day until he was sick to death of him. 자, 낮밤을 가리지 않고 칭얼대는 이 드릴라. So she told her everything. No razor has ever been used on my head, he said, because I have been a Nazarite, dedicated to God from my mother's womb. If my head was shaved, my strength would leave me, and I would become as weak as any other man. 날마다 그 말로 그를 재촉하여 조르매 삼손의 마음이 번뇌하 죽을 지경이라. 삼손이 진심으로 드러내어 그에게 이르되 내 머리 위에는 삭도를 대지 아니하였나니 이는 내가 못해서부터 하나님의 나시린이 되었습니다. 만일 내 머리가 밀리면 내 힘이 내게서 떠나고 나는 약해서서 다른 사람과 같으리이다 아니라. 결국 말하게 됩니다. 자, 이 본문에 날마다 그 말로 그를 재촉하여 죽음에 여기 죽을 때까지 sick to death 죽음에 이르기까지 졸랐다. 죽음이까지 이르기를 졸랐을 때 이 삼손은 어쩌면 내면에서 합리화를 시켰을지도 모르겠다 하는 생각이 듭니다. 어떤 합리화를 시켰을까요? When Delilah saw that he had told her everything, she went word to the rulers of Palestine. Come back once more. He has told me everything. So the ruler of the Palestine returned with the silver in their hands. 자, 지난번에는 어떤 남자들을 숨겨놓았어요. 남자들을 숨겨놨는데 이번에는 the ruler of the Palestine 지도자들에게 보냅니다. 그러면서 한 번만 더 와달라. 그렇다고 한다는 거는 지난번에도 이 지도자들에게 이 이야기에서 남자들이 숨어 있었다라는 것을 알 수가 있고요. 그 다음에 돈과 같이 함께 가져옵니다. 그 얘기는
지난번에는 돈을 가졌다는 얘기를 없죠? 근데 이번에는 돈을 가졌다는 얘기를 보면서 마지막이다. 아니면 확실하다. 라는 것을 알 수 있고, 음, 지난번 속임과는 좀 다르다라는 것을 우리가 알 수 있습니다. 드릴라가 삼손이 진심을 다 알려줌으로 사람을 보내어 블레셋 사람의 방백들을 불러 이르되 삼손이 내게 진심을 알려주었으니 이제 한 번만 올라오라 하니 한 번만 더 블레셋 방백들이 손에 은을 가지고 그 여인에게 올라오니라. After putting him to sleep on her lap, she called for someone to shave off the 7 braids of his hair, so began to subdue him, and his strength left him. Then she called Samson, the Philistines upon you. He awoke from his sleep and thought, I will go out as before and shake myself free. But he did not know that the Lord had left him. 자, 드릴라가 삼손에게 자기 무릎을 베고 지게 한 사람을 불러 그의 머리털 7가닥을 밀고 괴롭게 하여 본즉 그의 힘이 없어졌더라. 사람을 불러 머리카락을 괴롭게 한즉 그의 힘이 없어졌더라. 다시 말해서 확인을 했다는 거죠. 드릴라가 이르되 삼손이여 블레셋 사람이 당신에게 들어잡지 하니 삼손이 잠을 깨어 이르기를 내가 전과 같이 나가서 몸을 떨치려 하였으나 여호와께서 이미 자기를 떠나신 줄을 깨닫지 못하더라. He did not know that the Lord had left him. 여러분, 우리가 지난 시간에 제가 얘기했듯이 삼손이 항상 이 힘을 썼을 때는 하나님이 함께 계셨다라고 하는 단어가 문장에 함께 있었습니다. 여기는 지난번에 이 드릴라를 3번 속일 때는 하나님이 삼손과 함께 있었다는 이야기 없으면서 삼손이 힘을 써 이 3번에 물리치게 되죠. 그죠? 남자들이 와서 그를 덮쳤을 때 그들을 또 다시 물리치게 되는데 그때는 The Lord was with him. 하나님이 그와 함께 있었다라는 말이 없습니다. 그런데 지금 마지막 장면에 어, 삼손이 또 나가서 그 남자들을 물리치려고 했을 때 하나님의 영이 하나님의 영이 그를 떠난 줄을 깨닫지 못하였다라고 이야기하고 있습니다. 자, 우리가 이런 장면을 지금 이제 다른 여인과 이 드릴라의 여인 굉장히 차별성이 있는데요. 음, 함께 했던 창녀나 그 딥나 그, 그 여자와 이 드릴라의 3명의 차이. 여기에 표현에서는 이 삼손은 분명히 사랑에 빠졌다라고 했고 3번이나 이 삼손을 어둠에 또 문제에 빠뜨렸음에도 불구하고 삼손이 그거를 계속 허용하고 있는 모습을 보고 있습니다. 그리고 이 하나님의 영이 이 드릴라와 함께 있을 동안의 그 힘은 하나님의 영이 함께 있었다는 내용이 없다는 거. Then Palestinians seized him, gouged out his eyes, and took him down to Gaza. Binding him with bronze shackles, they set him to grinding grain in the prison. But their hair on his head began to grow again after he had been shaved. 블레셋 사람들이 그를 붙잡아 그의 눈을 빼고 끌고 가자에 내려가 놋줄로 매고 그에게 옥에서 맷돌을 돌리게 하였더라. 그의 머리털이 밀린 후에 다시 자라기 시작하니라. But the hairs on the head began to grow again after it had been shaved. 자, 머리카락이 자랐다. 이 머리카락이 다시 자랐다라고 한다고 왜 이 저자는 이것을 이야기를 했을까요? 진짜 머리카락이 길어서 삼손이 힘을
설 수 있었기 때문에 이 머리카락이 자랐다. 라는 거를 이야기하는 것인지 아니면 또 다른 의미를 이야기하기 위해서 이 머리카락이 자라고 있었다. 라는 것을 이야기하고 있는지 여러분 궁금하시죠? 음, 보십니다. Now the rulers of Palestine assembled to offer a great sacrifice to Dagon, the god, and to celebrate, saying, Our God has delivered Samson, our enemy, into our hands. 블레셋 사람의 방백들이 이르되 우리의 신이 우리 원수 삼손을 우리 손에 넘겨주었다 하고 다 모여 그들의 신 다곤에게 큰 제사를 드리고 즐거워하고 when the people saw him, when they praised their God, saying, Our God has delivered our enemy into our hands, the one who laid waste our land and multiply our slain. 백성들도 삼손을 보았으므로 이르되 우리의 땅을 망쳐놓고 우리의 많은 사람을 죽인 원수를 우리 신이 우리 손에 넘겨주었다 하고 자기들의 신을 찬양하며 참 이상하죠. 그 삼손이 그렇게 엄청난 힘을 보였을 때는 자기 신들의 힘의 약함을 보지 않고 이스라엘의 신의 힘의 강함을 보이지 않고 삼손이라는 인물을 보게 됩니다. 그런데 삼손이 힘이 없어지니까 이제는 그들은 자기들의 신의 강함을 보고 이 삼손의 신의 약함을 보게 됩니다. 참 아이러니한 대목이 아닐 수가 없습니다. While they were in high spirits, they shouted, Bring out Samson to entertain us. So they called Samson out of the prison, and he performed for them when he stood him among the pillars. Samson said to the servant who held his hand, Put me where I can feel the pillars and support the temple, so that I may lean against them. 자, 이 장면이 나옵니다. 그들이 마음이 즐거울 때 삼손을 불러다가 우리를 위하여 제주를 부리게 하자 하고 옥에서 삼손을 불러내매 삼손이 그들을 위하여 제주를 부리니라. He performed them. He performed them. 제주를 부리다. 그들을 위해서 어떤 인터테인먼트를 했다는 거죠. 그들이 삼손을 부리자. 옥에서 삼손을 불러내며 삼손이 그들을 위하여 제주를 부리니라. 그들이 삼손을 두 기둥에 세웠더니 삼손이 자기 손을 붙든 소년에게 이르되 나에게 이 집을 버틴 기둥을 찾아 그것을 의지하게 하라니라. 자, 이 장면에서 조금 우리는 퀘스천을 할 수 있습니다. 자, 삼손. 하나님의 나스리로 살았던 삼손. 머리가 깎임으로 말미암아 하나님의 영이 떠난 것을 알게 된 삼손. 그러면서 그의 머리가 자라게 되고 있는 것을 안 삼손. 자, 그 머리가 자라면서 삼손은 자기의 힘이 또 회복되어지는 것을 느낄 수 있었을까요? 하나님의 계획을 느낄 수 있었을까요? 알 수 있었을까요? 여러분은 이거는 이 성경이 나오지 않기 때문에 이 본문을 통해서 여러분은 우리가 한번 예측할 수 있습니다. 그런데 진짜 많은 이 그곳에 있는 방백들이 얼마나 난리를 법석을 쳤겠습니까? 그들의 신 앞에서 많은 온갖 음란과 많은 행위들을 보여주면서 그들의 신들을 즐거워하게 했겠죠. 거기에 이제 삼손을 불러낸 것입니다. 근데 그 삼손을 불러내는데 그들로 하여금 삼손이 그들이 원하는 행동을 하고 있다. perform for them. 제주를 부리더라. 그러면서 그 옆에 자기를 들고 있던 삼손의 그 소년들에게 기둥에 갖다 대달라. 자, 이런 장면, 이 두 가지의 장면을 우리가 본다고 한다면 삼손은 하나님과의 어떤 플랜이 미리 있었을까? 아니면 갑작스럽게 그냥 기둥에 대야 되겠다 생각을 했을까? 계획이 있었을까? 이거는 여러분이 한번 생각해 볼 수 있는 장면이 아닌가 생각하게 됩니다. Now temple was crowded with men and women. All the rulers of Palestine were there. On the roof were about 3,000 men and women watching Samson perform. 그 집에 남녀가 가득하니 블레셋 모든 방백들도 거기에 있고 지붕에 있는 남녀도 3,000명 가량이라. 다 삼손이 제주 부리는 것을 보더라. 어떤 제주를 부렸을까요? 나는 이제 힘이 없어졌다.
이제는 더 이상 너희들에게 더 이상 너희들을 해할 수 있는 힘이 없다라고 하는 것을 어쩌면 보여주었지 않았을까? 왜냐하면 이 포인트는 그 힘이니까. 그래서 그들을 안심시켰지 않았을까 하는 이건 저의 상상입니다. Then Samson prayed to the Lord, Sovereign Lord, remember me. 자, 그런 와중에 삼손은 하나님께 기도합니다. Remember me. 기억해달라. Please God, strengthen me just once more. 한 번만 힘을 더 달라고 합니다. Let me with one blow get revenge on the Palestine for my two eyes. Then Samson reached toward the two central pillars on which the temple stood, bracing himself against them, his right hand on the one and left hand on the other. Samson said, Let me die with the Philistines. Then he pushed with all his might, and down came the temple on the rulers and all the people in it. Thus he killed many more when he died than while he lived. 삼손이 여호와께 부르짖어 이르되 여호와의 구하옵노니 나를 생각하옵소서. 하나님의 구하옵나니 이번만 나를 강하게 하사 나의 두 눈을 뺀 블레셋 사람에게 원수를 단번에 갚게 하소서 하고 삼손이 집을 버틴 두 기둥 가운데 하나는 왼손으로 하나는 오른손으로 끼어지 않고 삼손이 이르되 블레셋 사람과 함께 죽기를 원하노라 하고 힘을 다해 몸을 굽히매 그 집이 무너져 그 안에 있는 모든 방백들과 온 백성에게 덮이니 삼손이 죽을 때 죽인 자가 살았을 때 죽인 자보다 더욱 많았더라. Then his brothers and his father's whole family went down to get him. They brought him back and buried him between Jorah and Eshtaol. In the tomb of Manoah, his father, he led Israel 20 years. 그는 형제와 아버지의 온 집이 다 내려가서 그의 시체를 가지고 올라가서 소라와 에스다올 사이 그의 아버지 마노아의 장지에 장사하니라. 삼손이 이스라엘 사사로 20년 된 동안 지냈더라. 지금까지 저희가 이제 삼손에 대해서 우리가 이야기를 공부를 했는데, 자, 삼손은 어떤 사사였는가 우리가 알아야 정확하게 아는 것이 참 중요할 것 같습니다. 우리가 삼손은 힘쓴 여자를 좋아하는 힘이 장사인 그런 사사였다 이 정도만 알고 있는데, 히브리서 기자는 이 믿음의 사람의 이름에 삼손을 올리고 있습니다. 삼손. 그러면 우리가 생각했던 삼손은 그냥 힘 자랑하는 힘이 센 사사, 그 정도가 아니라는 걸 우리가 알 수가 있고요. 또 14장 3절 4절에 보면 어떤 대목이 나오냐면 그의 부모는 이 일이 여호와께로부터 나온지 알지 못하더라라고 하는 있습니다. 다시 말해서 블레셋 여자를 왜 좋아하느냐? 왜 이방 여자를 좋아하느냐? 그런데 이 일이 여호와께로부터 나온 줄을 알지 못하더라. 그것은 이 삼손이 이 이방 여자를 좋아하는 이런 모든 것들이 하나님께로부터 나왔다라는 힌트를 우리가 얻을 수 있습니다. 자, 왜 그러면 하나님께서는 힌트를 이방 여자를 삼손이 하는 것을 허용하고 또 그러한 상황이 되게 하셨을까? 여러분 이스라엘 백성이 힘이 약하게 될 때는 이스라엘 백성이 범죄할 때였습니다. 그러나 그 범죄함으로 말미암아 블레셋 이 이방족이 힘이 세서 이 이스라엘 백성이 고난에 처할 때는 또 다시 하나님께서 사사를 부르셔서 이스라엘 백성을 보호하시고 구원하셨던 이 스토리가 바로 이 사사기 이 스토리인데요. 하나님은 이스라엘 백성, 죄를 짓는 이스라엘 백성 아니면 또 이스라엘 백성을 괴롭히는 이방 민족을 향해서 여러 가지 다양한 방법으로 심판을 하시긴 합니다. 때로는 전염병으로, 때로는 또 전쟁을 통해서. 그런데 지금 이 하나님께서 이 블레셋 이들을 심판하기 위해서 선택한 방법은 바로 이 어떤 그들을 심판할 수 있는 하는 방법은 이 삼손, 이 파이터에 되는 이 삼손을 선택해서 그들을 심판하겠다고 결정하신 것입니다. 그래서 삼손은
이 이방 여자를 취할 때도 그렇고 it is right on for me. 나를 위해 알맞은 여자이다. 이런 이 어구나 이런 걸 통해서 보면 삼손이 이방 블레셋 여자를 취한 그 모든 그 과정, 이 모든 것이 하나님의 구원의 계획 속에 있었다. 그리고 블레셋 사람들을 심판하는 도구로 이 삼손을 사용했다라는 것을 우리가 짐작할 수 있는 거죠. 자, 우리는 그러한 삼손은 하나님과 정말 어떤 관계를 가졌고 또 이 삼손을 통해서 우리가 배울 점은 무엇이고 또 우리가 경계할 점은 무엇인지를 여러분이 좀 자세하게 여러분이 느끼는 것들을 기록하는 거 정말 중요할 것 같습니다. 자, 우리 또 다음 시간에 또 다른 인물을 통해서 여러분과 함께 말씀을 듣도록 하겠습니다. 수고하셨습니다.